السلام علیکم، سچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ زرمین آذر۔ پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی سینئر ورکرز کی جانب سے PS 109 UC20 میں سینئر نظریاتی ورکر لیڈیز ونگ نسیمہ مری کی رہائش گاہ میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 94ویں سالگرہ کا پروگرام رکھا گیا۔ ثانیہ مری کی وجہ سے سالگرہ کا پروگرام انتہائی سادگی سے منایا گیا۔ اس موقع پر نسیمہ مری کی بیٹی شہید صنم شیخ کے لیے بھی دعا کی گئی۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات پر زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ سالگرہ کا کیک عبداللہ رحیم بلوچ، سینئر نظریاتی ورکر لیڈیز ونگ نسیمہ مری، دوست محمد لاسی اور دیگر نے کاٹا۔ آخر میں ذوالفقار علی بھٹو، شہید رانی بھٹو خاندان کے شہیدوں اور پارٹی کی جمہوریت پسند شہداؤں کی مغفرت کے لیے بھی دعائیں مانگی گئی۔ مزید جانتے ہیں انور بزدار کی اس رپورٹ میں۔ جتنے ہمارے شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے زخمی ہیں انہیں جلد سے جلد صحت یابی کے لیے ہم نے دعا کی، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بھی ہم نے دعا کی۔ چونکہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا، اس وجہ سے ہم نے اس پروگرام کو چھوٹا اور مختصر رکھا کہ یار اگر ہم باہر رکھیں تو وہ گانے بجانے تو مناسب نہیں ہے۔ تو دوستوں کی یہ خواہش تھی، ساتھیوں کی یہ خواہش تھی کہ ہم نسیمہ باجے گھر میں بیٹھ کر یہ پروگرام آپس میں بیٹھ کر سادگی کے ساتھ ہم اس کو منائیں۔ چونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک عالمی لیڈر تھے، فخر ایشیا، قائد عوام، اس ملک کے پرائم منسٹر، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اس پارٹی کی بنیاد رکھی جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ یہ ملک بالکل معیشت تباہ ہو چکی تھی، اس ملک میں نہ ہمارے پاس کوئی شناخت تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی آئین تھا۔ اس ملک میں آئین دی 73 کی بھٹو صاحب نے، تو یہ سب تمام چیزیں بھٹو صاحب کے مرہون منت ہے۔ آج پاکستانی قوم بھٹو صاحب کو یاد کرتی ہے۔ وہ مولوی جو کل بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، آج وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ بھٹو صاحب واقعی وہ لیڈر تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے جدوجہد کی۔ وہ واقعی بھٹو صاحب جنتی ہے، جنہوں نے قادیانی کو کافر قرار دیا۔ ہماری بہن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھٹو صاحب کے نقش قدم پر نکلے، اور انہوں نے بھی جمہوریت کی بحالی کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کی۔ اور اسی پاداش میں ہماری بہن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جناب وہ شہید کیا گیا۔ اب ہماری دعا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چونکہ ہمارے لیڈر ہیں، ہماری بہن کے بیٹے ہیں، ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جناب وہ نواسے ہیں، ان کی رگوں میں بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خون ہے، شہید بی بی کا خون ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح شہید بی بی نے نظریہ جو رکھنے والے لوگ ہیں شہید بی بی کے، جو سینئرز ہیں پارٹی کے، جو ورکرز ہیں، بی بی نے ہمیشہ ان کو اہمیت دی، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو اہمیت دی۔ آج میں امید رکھتا ہوں اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ ہم جو مشن لے کے نکلے ہیں، ہم جو کاز لے کے نکلے ہیں، ہم وہ کاز شہید بھٹو کا کاز ہے، وہ مشن شہید بھٹو کا مشن ہے، وہ مشن بی بی کا مشن ہے۔ ہم وہ مشن لے کے نکلے ہیں پوری ساؤتھ میں، کیونکہ اس وقت جو موجودہ تنظیم ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ جو سینئر لوگ ہیں پارٹی کے، جنہوں نے MRD تحریک میں جدوجہد کی، جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، جنہوں نے کوڑے کھائے، جن کی فیملیوں نے کوڑے کھائے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، جن کی فیملی کے نوجوانوں نے تختہ دار کو جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے تختہ دار کو چوما، آج ان کے لواحقین، ان کے بچے، کیوں ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ کیوں پارٹی کے وہ پرانے لوگ جدوجہد کے ساتھیوں کو آگے نہیں لایا جا رہا؟ کیوں انہیں گھروں پر بیٹھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ ہم نکلے ہیں میدان میں کیونکہ یہ بی بی شہید کا مشن لے کے نکلے۔ بی بی شہید نے جدوجہد کی جمہوریت کے خلاف، بی بی شہید نے جدوجہد کی آمریت کے خلاف، جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کی انہوں نے۔ ہم بھی لیاری اور ساؤتھ کے اندر جو عامر بیٹے ہوئے ہیں، جو آمریت کا کردار ادا کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو دن بہ دن کمزور کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف نکلیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی، آپ لوگ ہمارے چھوٹی سی ریکویسٹ پہ اتنا ایمرجنسی میں ہمارے پاس تشریف لائیں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اور سیکنڈ میں عبداللہ رحیم بھائی کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، جو میری حوصلہ افزائی جنہوں نے کی۔ مجھے مایوس ہو کے گھر بیٹھ گئی تھی، میں نہیں نکل رہی تھی، پارٹی کی ورکنگ نہیں کر رہی تھی۔ بے شک دل میں محبت ہے اور ہم نے قربانیاں دی ہے، گھر کھوئے ہیں، بچی جوان 22 سال کی میں نے شہید صنم شیخ کی والدہ ہوں،
बच्ची खोई अपनी। डिस्ट्रिक्ट साउथ में पहली मेरी बेटी है जो लेडीज़ शहीद हुई है। और इस यूसी 20 के अंदर जो वर्किंग मेरी है, मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। एमक्यूएम के गढ़ के अंदर कभी मेरा बेटा ज़ख्मी है तो कभी मैं खुद ज़ख्मी हूँ। मेरी गाड़ी मार के मेरी टांग तोड़ दी गई 2 मरतबा। तो ये बच्चे मेरे मोहल्ले के हैं और यहीं के रहने वाले हैं, ये जानते हैं, उठा उठा के ले जाते हैं मुझे हॉस्पिटल। फिर मैं चलने जैसी होती हूँ, फिर मैं अपनी पार्टी की वर्किंग जारी रखती हूँ। आज हमने मुख्तसर प्रोग्राम इसलिए कर दिया क्योंकि सानिया कोटिया जो मरी था, बहुत सारे बच्चे हमारे, बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे हमारे मर्द हजरात ज़ख्मी भी हुए और शहादत भी उन्होंने पाई है। बेशक अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता, लेकिन हुकूमत की नाअहली इमरान खान साहब की, मैं ये कहूँगी कि पूरा क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि उन्होंने जो ट्रक और गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनके रस्तों में, अगर उनको हटा देते, थोड़ी सी निगरानी रखते वहाँ, जिस तरह अभी उन्होंने फ़ौज आई अलर्ट की है, पहले कर लेते तो शायद इतनी जानों का हमारे कीमती नुकसान नहीं होता और इतने मासूम बच्चे हमारे इस तरह गाड़ियों में नहीं शहीद हो जाते। और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और इसी तरह हम भुट्टो की सालगिरहें मनाते रहेंगे। बहुत हमारे लिए आज का दिन खुशी का दिन था, लेकिन जो हमारे लिए शोक में बदल गया ये सानिया की वजह से, वरना हम बड़ा रखते हैं, गाने बजाते हैं, नाचते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन आज हमारे लिए मुख्तसर होकर रह गया। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह के लाख लाख एहसान है, शुक्र है मालिक के कि आज हमने अपनी पाकिस्तान पीपल पार्टी सीनियर नज़रियाती सीनियर विंग की हमारी बाजी नसीमा मरी के घर पे शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सालगिरह का 94वीं सालगिरह का केक काटा गया। तो आज ये प्रोग्राम बिलखुसूस इसलिए हमने मुख्तसर किया कि आज हमारे दिल एक तो पहले ही ज़ख्मी थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनके खानवादे के लिए हम ज़ख्मी और सोगवार थे। लेकिन और आज हमें एक और ख़बर है हम सुनने को मिलती है कि हमारे मुल्क, हमारे मादर वतन पर हमारे लोग, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो सैयाह मरी के लिए, सैर के तफरी के लिए निकले थे, आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं। उनकी शहादतों को देखकर, उनके ऐसे सानिए को देखकर हमने ये प्रोग्राम आज मुख्तसर किया। और ये आज का ये प्रोग्राम हमने उनके नाम भी करते हैं कि जिन्होंने बेचारों ने और उन लोगों ने की बेगुनाह मासूमें जाने गई। इस पर हम बिलखुसूस फिल तौर पर हम मुल्क के पाकिस्तान की हुकूमत से भी ये अपील करते हैं कि लिहाजा ऐसे क्या वजह थी जिस पर ये इन लोगों की शहादतें वाक़ हो गई। उन लोगों ने, होटलों के मालिकों ने, वहाँ के लोगों ने उनके साथ इस कदर का रवैया किया। लोग कहते हैं, हम सुनते हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, अंडा 500 रुपये का दिया गया। कोई किसी घरों की कीमत, होटलों की कीमत 50-50 हज़ार रुपया लिए गए। ये क्या हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं? हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं? हमें शर्म आनी चाहिए इस बात पर। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पैरोकार हैं। हमने शहीद बेनज़ीर भुट्टो, शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नज़रिए के लिए लेके चले हैं, जिसके लिए हमने नज़रियाती ये काफ़िला बनाया है और इस नज़रिए के लिए हम निकले हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी को मजबूत करके रहेंगे। मजबूत करने के लिए निकले अपने शहजादे, अपने प्यारे, अपने हरदिल अजीज़ महबूब चेयरमैन, हम अपने बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए निकले हैं और उनके कदम, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए निकले और अपनी पाकिस्तान पीपल पार्टी को बचाने के लिए निकले। क्योंकि हमारे लोगों के, हमारे मकामी में लोगों के, हमारे वर्करों के साथ, हमारे कारकुनों के साथ वो रवैये हैं जिनकी हम कुछ बता नहीं सकते। उनको चाहिए कि वो अपने रवैयों को दुरुस्त करें ताकि पाकिस्तान पीपल पार्टी फिर से एक मरतबा फिर से वो गढ़ बन जाए जिसके लिए लोग पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए मिसालें देती थी। और वो मजबूत गढ़ इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी के नज़रियाती सीनियर वर्कर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़रियाती ग्रुप खास तौर पे अब्दुल्ला रहीम बलोच, नसीमा मरी जैसों की कुर्बानी को देख के हम भी बज़न होकर अपने घरों में बैठ गए थे। लेकिन ऐसे लोगों की कुर्बानियों को देख के हमारे जो है ना दोबारा हौसला बुलंद हो गए, जिनके लिए अब्दुल्ला रहीम, नसीमा मरी के इस प्रोग्राम के तौर से मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग जो नज़रियाती सीनियर वर्कर निकले हैं वो इस मिशन के साथ निकले हैं जो 2018 में जो हमें लियारी के गढ़ से, लियारी जो भुट्टो साहब ने अपना गढ़ माना था, बीबी साहब को बोल रही थी ये मेरा दूसरा घर है, वहाँ से जो बिलावल साहब ने और हमारी पूरी पीपल्स पार्टी के टीम ने शिकस्त हासिल की, उसको हम यकजा करने के लिए, वजूहात को हासिल करने के लिए, नाराज़ कारकुनों को मनाने के लिए नज़रियात का नाम दे के
ان کو منا رہے ہیں جن کو دیوار سے لگایا گیا تھا. یہ تھی اب تک کی نیوز. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز. ہمارے ساتھ رہیے.